आपण माने शुणुचंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। रेडियो ढेंकानाल। नमस्कार, मु अमजाद खान। श्रोता बंधु, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय प्रयोजित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना उपरे आधारित कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर अभिमान र चतुर्थ अध्याय रे आसंतु सुनिबा नाटक वरिष्ठ मानकर स्वास्थ्य। परिवेषण करिछंती रेडियो ढेंकानाल कलाकार मानी। नमस्कार एवं आपण समस्त को शुभ सकाळ। आमर विशेष कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर अभिमान को स्वागत। मु लक्ष्मी एवं मो सहित अछंदी मोर प्रिय भरत जेजे। आज आमे आपन को पई आमर वरिष्ठ मानकर अधिकार जत्न एवं सम्मान विषय रे किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना आनी आसीछु। भारत हेउची संस्कृति एवं परंपरार एक देश, जेउठारे धर्म संप्रदाय एवं संस्कृति पूजित एवं सम्मानित एवं आमर वरिष्ठ माने जेपरिकी आमर जेजेबापा जेजेमा जेउ माने आमको एही मूल्यबोध को सम्मान एवं समर्थन करने को सिखाइछन्ति। किंतु आजिर परिवर्तित दुनिया रे जोंठारे आमे समस्ते निज जीवन रे एते व्यस्त अछु जे आमे सेही वरिष्ठ माननकु सम्मान देबाकू भूली जाउथुवा परी मने हेउछि, जेउ माने आमको संस्कृति एवं मूल्यबोधर महत्व सिखाइछन्ति। आपण माने हुए तो भाबुथुबे आमे हमर वरिष्ठ माननकु सम्मान करू, किंतु यह संपूर्ण सत्य नुहे। बोध हुए केवल आपण करुथाई पारंती, किंतु समस्त सेमानंकु प्रकृतर सम्मान प्रदान करंती नहीं। जदि ताहा होइथांता तेबे आम देश रे एते वृद्धाश्रम काहेकि होइथांता एवं सेठारे रहुथिबा वरिष्ठ मानक आखि रे आमे काहेकि जंत्रणा देखुथांते। कौनसी वयस्क व्यक्ति एपरि जंत्रणा किंबा असहायता अनुभव करबा उचित नुहे। सेमाने संपूर्ण आत्मनिर्भरशील एवं शांति अनुभव करबा उचित। एहा को वास्तव रूप देबा पई सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन रो सहयोग रे एही विशेष कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर अभिमान आनिचंती। हां, सेही वरिष्ठ माने जे माने आपण मानकु चालिबा कहिबा एवं आत्मविश्वासर सहित जीवन रे आगकू बढ़िबा को सिखाइले। वर्तमान समय आसीची आम समाजर मूलदुआ आमर वरिष्ठ माने, जो माने आमको ए समाज रे किपरि उन्नति करिवु ताहा देखाइले। एही कार्यक्रम माध्यम रे आमे निश्चित करबा को लक्ष्य रखिछु जे आमर वरिष्ठ माने केबे हेले निजको असहाय मने करिवे नाही किंबा कहा आगे मुंड नुआइबे नाही। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय प्रायोजित कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन रो सहायता रे आपणक जीवनर एही सुवर्ण समय रे आपण माननकु साथ देवा पई हृदयर सह एही प्रयास करूछि। आपण माने शुणुचंती रेडियो ढेंकानाल 90 FM। रेडियो ढेंकानाल। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक जिसके तहत
वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन। 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। रेडियो ठिकाना। बंधुगण, मोर बयस 65 एवं जड़े वयस्क भावरे मु आत्मविश्वासर सह कहिपारिबि जे जदिओ आपणक परिवार आपणक पाखरे अछि, तेबे आपण काहा उपरे निर्भर करिबा उचित नुहे। निज जीवन रे आगकु बढ़िबा पई आपणकर निजस्व शक्ति ही आपणक सुखमय जीवनर चाबिकाठी, जहा आपणकु उत्तम स्वास्थ्य, पेंशन, आईनगत परामर्श किंबा आर्थिक परिचालना एवं सर्वोपरि एक आनंददायक जीवन बंचिबारे साहाय्य करिवो। जेजे वर्तमान पर्यंत एही समस्त सूचना पाई वरिष्ठ माननकु अन्य माननक ऊपर निर्भर करबाको पड़ुथला, किंतु एही कार्यक्रम माध्यमरे आमे प्रत्येक विषय उपरे विस्तृत सूचना प्रदान करिबा, जहा सेमानक उत्तम जीवन यापन विषय रे चिंता करे। ताहेले आजी आमे आम श्रोता माननक सहित कोन आलोचना करबाकू जाउछे? आज आमे आलोचना करिबा जे आपणक परि वयस्क माने जे माने स्वास्थ्य सहित जड़ित किछि समस्या रे सम्मुखीन हेउछन्ती, जेपरिक शारीरिक दृष्टिकोणरू दुर्बल अनुभव करुछन्ती, चालिबा बुलिबा सहित कहिबा और सुनिबारे असुविधा अनुभव करुछन्ती। सेमानंकु मंत्रालय द्वारा परिचालित योजना माध्यमरे किपरि सहायता करा जाई पारिबो सेही विषय रे आलोचना करिबा। तेणु आजी आमे आमर प्रिय श्रोता माननकु कहिबा किपरि वयस्क माने आउ अन्य माननकु उपरे निर्भर करिबा आवश्यक अनुभव करिबे नाही। आजिर विषय वस्तु स्वास्थ्य एवं शारीरिक अक्षमता सहित जड़ित।
କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଛି ଯାହାକୁ କରିବାକୁ ଆମେ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଙ୍ଗର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଏ ଅସହାୟତା ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ବରିଷ୍ଠ, ଆମର ଅଭିମାନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କିପରି ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଜେଜେ, ଆପଣ ଆମର ପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏପରି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମର୍ଥନ କରେ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ। ଯେହେତୁ ଆଜିର ବିଷୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜେଜେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ କିପରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କିପରି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହି ସେବା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଶିଖିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, 2006 ମସିହାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଭାରତ ସରକାର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ପରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶାରୀରିକ ପୁନର୍ବାସ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହରାଇ ବସିଥିବା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିବା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜେଜେ, ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ କି? Assistance to disabled persons for purchase or fitting of aids or application scheme ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବିଶେଷ କରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଦିଆଯାଏ। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସନ୍ତି କିମ୍ବା ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ମଧୁମେହ ପରି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଷମା କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ ଉପକରଣ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଉନ୍ନତ ଶ୍ରବଣ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସେହିପରି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀନଦୟାଲ ଡିଜେବଲ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ ସ୍କିମ୍ DDRS ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ ଜେଜେ। ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପରି ମନେ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେତେକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଦକ୍ଷ,
ଅନ୍ୟ କେତେକ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ନୁହେଁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଲୋକମାନେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି ପାଇପାରିବେ ଜେଜେ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନେକ ଏନଜିଓ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଯୋଗ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଏହି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ? ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରି ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହି ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକରେ EWS ବା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ବର୍ଗର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ସହରରେ ସୀମିତ ନା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ? ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ, ସହର ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ। କେବଳ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ନା ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବି ଅଛି? ହଁ, ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଏହି ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରଚ୍, ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଉପକରଣ ଭଳି ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ନା କମ୍ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ? ଆଦୌ ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହି ସୁବିଧା ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ତଥାପି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୟଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜେଜେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସହଯୋଗ କରେ ତାହା ଦେଖିବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। रेडियो ढेंकानाल। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रेडियो ढेंकानाल। ଜେଜେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହଁ, ତୁ ମୋ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ? ହଉ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଉ ତୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କିପରି ଏ ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବେ? ଦେଖ, ବରିଷ୍ଠମାନେ ତୁମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପରି ଏତେ ଅପଡେଟ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ନିୟମିତ ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାପ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ
ଏହି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ଏଥିସହ ଆମେ 200 ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନାହୁଁ କି? ଓହୋ, ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଭଳି ବହୁ NGO ସଂସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ? ହଁ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। BPL କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବରିଷ୍ଠମାନେ ଏହି ସେବା ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଜେଜେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯିଏ ଏହି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ। ବା ଜେଜେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବିରତି ନେବା। रेडियो ठिकाना ଟିଲି ମିଟିଲି ଜାମୁଟିଲି ଟିଲି ଅମିନ ପୋଖରୀ ପାଣି ଜାମୁଡାଳି ଅମିନ ପୋଖରୀ ପାଣି ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ମନ ହଜିଗଲା ଦେଖି ତୋ ପଣସ କାନି नारे 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 निंटिरे कुटिली गोला मारी जामु पारे मापी लिखिया जाई भुला पारे मापी लिखिया जानी नाहु फिरे राउ तपुआ मोटे लांग डालो गाजिया ବଗ ଯାଇଥିଲା ବଗ ବଣ ଫୁଲ ବଗୁଲି କାଟଇ ବେଣା ଜାମୁଡାଳି ବଗୁଲି କାଟଇ ବେଣା ନହକତ ଗୋରି ଯାନା ତୁ ଫେରି ଟିକିଏ ପଛକୁ ଅନା नारे 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 नाଳ କାକୁଡ଼ି ବହଳ ଚୋପା ମୁଁ କାଟି ଦେଲି ପରିବାକୁ ଯାଇ ଫୁଲ କାଟି ଦେଲି ପରିବାକୁ ପରଦେଶିଆକୁ ପରତେ ଯିବି କି ଝୁରି ଝୁରି ମାରିବାକୁ नारे 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 କାଉଁରୀ ବାଉଁରୀ ଦୁଇ ସଉତୁଣୀ ଧାନୁ ଆମରି ଚପୁଲ ଜାମୁଡାଳି ଧାନୁ ଆମରି ଚପୁଲ ତଳ ରାଇଜରୁ ଆସିଛି ପରାଲ ବିରତି କରିବି ମୂଲ रेडियो ठिकाना ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ଅଭିମାନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆୟୋଜକ, ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହ ଆୟୋଜକ ମୋର ଭରତ ଜେଜେ, ଯିଏ ଏହି ସେବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବି ଯିଏ ଏହି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। रेडियो ठिकाना ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।
ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM ରେ ପ୍ରସାରିତ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ଅଭିମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଓଡାପଡା ବ୍ଲକ ସଦାଶିବପୁର ଗାଁରୁ କହୁଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ନିୟମିତ ଶ୍ରୋତା। ଏହାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆମର ଅଭିମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବୁଢାବୁଢୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଲାଭ କଣ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମାଗଣାରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ ହେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଦାଦାଙ୍କୁ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗୋଟେ ହୁଇଲ ଚେୟାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶାବାଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଦେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଜେଜେ, ଆପଣ ତ ଆଜି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଜୀବନଯାପନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ତଥା ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ସହ ଆୟୋଜକ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭରତ ଜେଜେ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୂଚନା ସହିତ ଫେରିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। श्रोता बंधु, आपण शुणुथिले भारत सरकारଙ୍କ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय प्रायोजित कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अटल वय अभ्युदय योजना उपरे आधारित कार्यक्रम आमर वरिष्ठ आमर अभिमान। वरिष्ठ मानक पई गुरुत्वपूर्ण तथ्य संबलित एही बहु उपादेय कार्यक्रम पई भारत सरकारଙ୍କ सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रणालय एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को रेडियो ढेंकानाल तथा समस्त श्रोता मानक तरफरु अशेष धन्यवाद। कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवा पई अनुरोध। व्हाट्सएप नंबर 9439350459, फेसबुक रेडियो ढेंकानाल शोभा एवं यूट्यूब @रेडियो ढेंकानाल रे संपर्क करि परिबे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ 90 FM। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ରେଡିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ